اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. ثم إلى جميع الملائكة المقربين بعد لا إله إلا الله في الكون أجمعين خصوصا وسيد سادة العالمين ونعم المجتهدين والعلماء والصوفية المحققين والعلماء العاملين خصوصا إلى الإسلام العظيم الموضوع محمد علي وعلى آله ثم إلى سيد علي وسيد علي سيد محمد مولد الأنبياء وسيد محمد أولاد سيد أكرم سيد سكران وشيخ محمد الله عبد القادر العجل حبيب شيخ العباد رسول حبيب حسين بن عبد الله شيخ الحبيب علي بن عبد الله رسول حبيب شيخ علي بن أبو بكر بن حبيب عبد الرحمن شيخ علي بن أبو بكر حبيب أحمد بن عبد الرحمن شيخ علي بن أبو بكر سكران ثم إلى شيخ أبو بكر حسين بن حبيب شيخ حسين وأولاده أبو مولى عرشه وسيدنا يوسف الحافظ وسيدنا الحبيب بن عبد الرحمن العطوس خالد بن عبد الله بارس وأولاده حبيب وأولاده رسول الله أبو سعيد بن عمر بن عبد الرحمن العطاس الحبيب عبد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي الحداد وصل وفر وطن كذا وعلى سيدنا بن زبير والحبيب أحمد بن الحبشي والحبيب يعقوب بن أحمد بن زبير الحبشي ثم الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب سيد بن محمد بن حسن بن الحبشي والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الطاهر بن حسين الطاهر الحبيب عيد بن عمر الحبشي والحبيب أبو بكر بن طاهر العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب حسن بن صالح البحر ثم إلى الحبيب عبد الله بن مرشاد والحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاد والحبيب مهدي بن عبد المرشاد والحبيب حسن بن عبد الله بن مرشاد والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن مرشاد والحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب الرؤيا ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور الحبيب عبد الله بن عبد الحميد ثم الحبيب علي بن عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم الحبيب محمد بن علي بن شهاب الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وجميع مشايخنا في دين ومشايخ هذه البلد من وطن المسلمين أن الله يعلي درجات من وأن يدعنا بركاته وأسرارهم وأموالهم وعلمهم في دين ودين والآخرة ونخصص على مؤلفه محمد الغزالة الدوسي وأمير البدني أن الله يشكر الرحمن ومن درجات من وعلى بركاته وأسرارهم في دين والآخرة على هديهم ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله وعندما نفع به وبعلومه في الدارين آمين. والسادس عشر ألا يكون مرتكب بدعة يكفر بها. والرابع عشر أن يكون ظاهر الأفعال للمعموم ليتمكن من متابعته.
Wal khamisa asyara ijtima'u syurutis salati fil imami yaqinan aw zannan min taharatin wa satri auratin wa ijtinabi najasatin ghairi ma'fuwin anha. Wasadisa asyara niyatul imamati fima tajibu fiha niyatuha wa hiya al-jumu'atu wal mu'adatu wal majmu'atu bil matari wal manzuratu jama'atan kal aidi wa nahwihi bi anna nadhara syahsun ay yusalliya dhalika jama'atan summa yusalli imaman fatajibu niyatul imamati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa tsalitsa asyara an la yakuna murtaqiba bid'atin yakfuru biha. Syarat menjadi imam yang ke-13 itu bahwa tidak ada seorang imam itu adalah pelaku kebid'ahan yang kufur biha, yang kufur si imam biha dengan kebid'ahan. Jadi syarat menjadi imam yang ke-13 adalah si imam tersebut tidak memiliki akidah yang melenceng, akidah yang bid'ah. Bid'ah itu ma yukhaliful Quran was sunnah, sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan sunnah, itu namanya bid'ah. Bid'ah itu macam-macam. Kalau Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam membagi bid'ah itu menjadi 6. Bid'ah hasanah, hukumnya bid'ah itu ada 6. Ada kalanya bid'ah wajibah. Bid'ah, bentuknya bid'ah. Bid'ah kan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kita ada nggak di zaman Nabi? Ya, berarti kita ini bid'ah semuanya. Ini kita semuanya bid'ah. Maksudnya sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau ijma' atau qiyas, itu namanya bid'ah. Segala apa bentuk kelakuan, peraturan, hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma' ataupun qiyas, itu namanya bid'ah. Tidak sesuai dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu namanya bid'ah. Tidak sesuai dengan ajaran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu namanya bid'ah. Sebelum kita mengetahui mubtadi' ahli bid'ah, bid'ah itu sendiri hukumnya ada 5 ya. Ada yang bid'ah secara umum ada 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang bagus, bid'ah yang jelek. Tapi di dalam kitab Syarah Manzumah Aqidatul Awam Syekh Muhammad Nawawi mengutip, juga di dalam kitab Al-Majalis Saniyah, di situ juga dikutip oleh Imam Al-Fashni. Pertama ada bid'ah yang wajibah namanya. Bid'ah mana bid'ah yang wajib? Seperti mencatat ilmu, mencatat Al-Quran tuh, nyetak Al-Quran tuh. Bid'ah, tapi wajib, karena kalau tidak dicetak, kalau tidak ditulis akan hilang. Berarti wajib itu, akan dapat pahala. Enggak semua bid'ah itu dosa. Kan ada hulu bid'ah, dolalah hulu bid'ah. Terus yang kedua bid'ah hukumnya sunnah. Ya, bid'ah itu kayak bikin pesantren. Ini bid'ah nih, bikin ini mihrab. Bid'ah ini. Termasuk mihrab itu bid'ah. Bid'ah. Tapi
pesantren segala macam. Memang zaman dulu ada pesantren, zaman Nabi nggak ada. Pesantren itu lahir setelah. Cuma isinya lihat, isinya bawahnya kan waktu di sunnah. Ya, sunnah. Kalau kebidahan tadi. Terus ada bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh. Karena bid'ah yang makruh. Rokok. Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi nggak ada. Tapi adanya itu di tahun 900-an, 900 Hijriah. Dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah di situ disebut awal adanya rokok sama kopi. Pantesan beriringan terus. Rokok, kopi. Kemunculannya baru. Ulama bahas hukum antara rokok sama kopi karena nggak ada di zaman Nabi. Tapi akhirnya muncul juga. Dibilang haram, enggak juga, nggak mutlak haram. Dibilang wajib. Bagi kita wajib kali ya. Dibilang wajib enggak juga gitu. Tapi ulama minimal hukumnya mubah. Artinya al aslu fil asya al ibahah. Dalam mazhab Syafi'i itu kaidah fikihnya segala sesuatu itu asalnya mubah sebelum hatta yadul dalilu la tahrimi. Sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Segala sesuatu awalnya mubah. Datang dalil ini haram, ini halal, ini haram, ini makruh dan segala macam. Asalnya mubah. Ada bid'ah yang muharram, bid'ah yang diharamkan. Banyak bid'ah yang diharamkan. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kemudian diadakan orang yang bentuknya suatu keharaman, haram. Banyak ya, banyak nggak? Banyak. Intinya yang tidak ada di zaman Nabi, tapi bentuknya bukan suatu yang positif, tapi negatif, bahkan itu diharamkan. Gitu. Itu banyak, contoh-contohnya banyak. Seperti hal-hal yang ya kayak sekarang kan, pakaian-pakaian yang gak jelas gitu kan, yang membuka aurat. Terus ya segala macam bentuk yang dilarang oleh agama dan tidak ada di zaman Nabi. Ya, kayak alat-alat segala macam juga yang membuat kemudaratan. Terus yang kelima apa? Mubah ya. Oh, ada 5 hukumnya mubah. Mana bid'ah yang mubah? Itu manakhil kalau di dalam kitab Nurul Dolam dicontohnya al-manakhil. Tahu manakhil? Ayakan, tepung. Itu kebid'ahan. Tapi mubah. Ya, mubah. Minum pakai sedotan. Zaman Nabi ada gitu. Tapi boleh nggak kita? Boleh. Kagak mau nggak? Itu bid'ah ya. Tapi bid'ah di sini adalah bid'ah dalam hal akidah. Bid'ah dalam hal akidah. Kalau bid'ah dalam akidah adalah ma khalafa ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bid'ah yang dimaksud di dalam akidah adalah sesuatu yang menyalahi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah itu yang didirikan atau yang dibentuk, pemahaman yang dibentuk, yang dicetuskan oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Aslinya pemahaman sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Cuma di zaman Imam Asy'ari dibetulin lagi, dibukuin, jadilah akidah yang kita anut sekarang itu sifat 20. Akidah yang sekarang berlaku di kita, di kakek-kakek moyang kita di Betawi, akidah sifat 20 itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita mah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, syarat yang ke-13 imamnya harus akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, intinya gitu aja. Bukan ahli bid'ah. Andai kata kita bermakmum sama imam yang ahli bid'ah, sah nggak sholatnya? Tergantung. Maksudnya tergantung, lihat kebid'ahannya.
Bid'ahnya mengkufurkan tidak. Kalau bid'ahnya itu membuat kufur, maka tidak sah sholatnya. Mana bid'ah yang membuat kufur? Kayak akidah yang meyakini Allah itu mempunyai tangan, Allah itu mempunyai jisim seperti makhluk. Itu kufur tuh, karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Kufur itu bid'ah. Dan kita kan ngikut sama orang yang menganut paham begitu, ikut sholatnya kagak sah. Kagak. Di dalam kitab Musyarakat disebutkan ya. Ini nasnya. Yang makruh nih, wa imamatul mubtadi' alladzi lam yakfur bi bid'atihi. Makruh ya. Jadi imamnya ahli bid'ah yang tidak kufur dengan kebid'ahannya. Makruh. Jadi imamnya makruh, bermakmum sama yang ahli bid'ah juga makruh. Dianya jadi imam makruh, si makmumnya makruh bermakmum dia. Wal iqtida'u bih wa illam yujad ghairuhu ala man. Walaupun enggak ada lagi yang lain, enggak ada lagi imamnya cuma dia doang, makruh tetap. Kalau makruh ngurangin ganjaran di dalam sholat, ngurangin ganjaran. Wal mubtadi al mukhalif li ahli sunnah fil aqaid. Al mukhalifu li ahli sunnah bil, yang namanya ahli bid'ah itu adalah orang yang menyalahi ahlu sunnah di dalam akidahnya, seperti saya jelaskan tadi. Itu nasnya tuh. Wa ammal khilafu baina ahli sunnah kal asy'ariyah wal maturidiyah fala yu'athiru. Adapun perbedaan antara ahlu sunnah sendiri, seperti Imam Asy'ari, akidah Asy'ari sama akidah Maturidi, kan ada bedanya tuh. Maka itu tidak mengapa, makmumnya akidahnya Maturidiyah, anutnya imamnya Asy'ariyah, nggak apa-apa itu. Berbeda tapi masih dalam satu akidah Sunnah wal Jamaah. Terus kalau akidahnya yang mengkufurkan, wa amma man yakfuru bi bid'ati. Adapun orang yang kufur, hukumnya kafir. Orang yang kufur dengan kebid'ahannya siman, seperti kaman yaqul, seperti orang yang mengucapkan atau meyakini ya Allah Ta'ala jismun, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jisim. Jisim itu benda kayak makhluk gitu. Wa mungkirul ba'ts, dan orang yang ingkar akan hari kiamat. Ataupun orang-orang kaum filsafat. Banyak mahasiswa yang ambil jalur filsafat, ngaji tauhid kagak, ambil jalur ketuhanan. Akhirnya pas lulus dari kuliah bukan jadi ahli tauhid, bukan ahli ketuhanan, malah jadi hantu. Ya? Ngaco itu orang. Belajar tauhid bukan di kuliahan. Di kuliah ngaco semua itu. Belajar tauhid mah di ahli tauhidnya. Gitu. Enggak sembarangan. Banyak ya akidah-akidah yang melenceng. Nah, kita bermakmum pada orang kayak gitu enggak sah jadi imamnya. Enggak sah kita bermakmum ke dia tuh. Enggak sah. Karena kufur. Jadi ahli bid'ah ada dua, murtakib bid'ah. Ada yang kufur biha, itu enggak sah jadi imam. Kan syaratnya bukan ahli bid'ah yang kufur. Jadi mafhum daripada ini syarat, andai kata dia pelaku bid'ah, cuma bid'ahnya tidak yang mengkufurkan, hanya sebatas makruh. Tidak, bukan enggak sah, makruh saja gitu ya. Jadi kalau jadi imamnya yang Ahlus Sunnah wal ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akidahnya akidah Asy'ari wal Maturidi. Yang ngaji sifat 20 yang wujud kita bako gitu aja. Ngaji sifat 20. Karena selain itu ngebagi akidah itu 32 katanya. Akidah rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Itu akidah Wahabi itu. Itu kita mah akidahnya ada Ahlussunnah ya, Asy'ari wal Maturidi. Akidahnya akidah yang dianut oleh sahabat dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus syarat yang ke-14. Sudah jelas ya, ada pertanyaan enggak tuh di syarat ke-13? Kalau orang kafir enggak sah, bermakmum orang enggak sah. Enggak sah. Kalau dia makhfiyil kufur, dia nyembunyiin kekufurannya gimana?
Dia belaga orang Islam pakai peci, pakai koko, belum sunat. Dia ternyata kaum sivilis. Dia nyamar masuk nyerupai kita, orang-orang yang pengen tahu tentang Islam, tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh dalam Islam. Bagaimana ya? Kalau dia samar-samar, ini orangnya orang mana? Tanya dulu adanya mana? Orang mana? Iya. Kalau samar-samar doang masih gak apa-apa, tapi kalau jelas ini orang kafir gak boleh. Nah, ini kan teman saya dari kecil, walaupun teman dari kecil, makan bareng, kemana bareng, karena beda keyakinan, jangan jadi gak bisa. Toleransi gak ada toleransi dalam ibadah, gak ada dalam akidah, gak ada toleransi ya. Kalau dalam kehidupan sosial boleh, tapi dalam akidah, dalam ibadah Nabi dipesan qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Itu asalnya ayat itu turun asbabun nuzul. Orang musyrik, kaum kafir, orang-orang musyrik ngelobi Rasul. Ngelobi gimana? Saya mau masuk Islam, semua mau nggak? Kalau masuk agama saya, sehari ntar saya ikut terkam. Nggak bisa, toleransi dalam agama nggak bisa. Dalam hal sosial boleh. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Jadi kata mau urusan akidah, urusan agama nggak ada. Tahu? Nggak ada toleransi. Warabi asyara, dan yang ke-14 syaratnya jadi imam an yakuna zahiral af'ali lil ma'mum, bahwa adalah si imamnya itu zahiral af'al, jelas perbuatannya bagi makmum, maksudnya bisa diikuti jelas. Ya tamakkana min mutaba'atihi, agar mungkin ya si imam min mutaba'atihi, daripada diikutinya. Ya tamakkana al makmum, agar bisa si makmum min mutaba'atihi, daripada mengikuti imam. Imamnya bisa diikuti zahir perbuatannya, ruku, sujudnya, i'tidalnya, segala macamnya jelas. Kalau jelas ikut, gimana ngikutnya? Ya kalau nggak jelas harus zahiran perbuatannya. Imamnya lagi ruku, imam lagi berdiri, imam lagi sujud, kelihatan, bisa diikuti. Jelas itu ya syarat yang ke-14 mah. Wal khamis asyar, dan yang ke-15, wal khamis asyara ijtima'u syurutis shalah, itu terkumpulnya syarat-syarat salat pada imam, yakinan, secara yakin, au dhannan, ataupun secara prasangka yang kuat. Mana syaratnya? Satu, imam itu harus suci. Jangan sampai imamnya nggak ada suci, nggak ada wudu, imamnya punya hadas, ada wudu, ya nggak boleh. Ataupun imamnya belum mandi, ya imamnya keburu-buru, malam-malam habis ini sama bininya, buru-buru, udah terlambat nih, kagak mandi lagi, main lompat aja jadi imam. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, tapi kalau tahu, imam ini ngapain keburu-buru ini imam, jadwal katanya. Harus mandi dulu gitu. Mandi dari hadas besar, hilangin dulu hadas besarnya. Terus juga kalau nggak ada hadas besar, adanya hadas kecil, wudu gitu. Jangan buru-buru baik, suci, nggak punya hadas menjadi imam. Wasitrin atau wasatrin, dan wasatri auratin, dan menutup aurat, nggak kebuka. Emang ada imam yang kebuka auratnya? Ada nggak? Jadi imam konyol gitu, dibuka auratnya. Kagak ada. Maksudnya satu aurat, sarungnya kagak bolong, kena rokok. Kan kalau kena rokok bolong kagak? Bolong. Maksudnya jangan yang bolong sarungnya. Kan kebuka aurat. Kalau kebuka aurat ya itu maksud kebuka aurat tuh. Maksudnya ya jadi imam ngebuka-buka aurat depan makmum, ngapain? Maksudnya mah tidak tertutup auratnya. Kalau pakai sarungnya nggak bolong,
Kalau dia pakai pakai pakaian yang longgar, dia harus pakai kainnya di atas pusar. Karena kalau dia lagi rukuk, ininya kelihatan, batal sholatnya tuh. Lagi rukuk, kalau sama belum kan lebar kerannya, kelihatan, gedut lagi kan. Kelihatan pusarnya, batal sholatnya. Jadi pakai kainnya harus di atas pusar. Jadi andai kata ini kebuka waktu rukuk atau waktu sujud, kagak batal sholatnya. Itu maksud kebuka aurat, bukan dibuka di depan umum. Gitu ya. Harus tertutup auratnya. Gitu. Auratnya laki-laki kan mabaina surah warubah, antara pusat dan dengkul. Kalau pusat dengkulnya itu ada khilaf, apakah aurat atau bukan. Ada sebagian orang mengatakan itu aurat, termasuk mimba bima jadi berwajib tutup pintu. Kalau perempuan itu auratnya jami'u badaniha siwal wajhi wal kafain, seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Mana yang namanya wajah? Yang namanya wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung ini janggut kan, itu wajah. Kalau ini bukan wajah, ini aurat nih. Ini kalau pakai mukenanya di sini, kelihatan taruh salat perempuan. Ini kebuka auratnya. Ada taruhnya di sini nih, tuh tutupin kan. Dia harus benar-benar tahu auratnya mana. Dari sini sampingnya nih, gitu tuh. Kalau kita bebas laki-laki kan, perempuan tuh ya sering tuh sini nih tuh, tutupin. Nih di sini taruhnya. Kalau kendor, taruhin peniti. Ini biar ini. Kalau nggak dijahitin, dijahit taruh sini nih. Kenapa taruh sini? Kalau di sini, dipas di sini, takutnya merosot. Bukan. Kalau di sini kan nyangkut aja. Gitu. Ya tahu ya. Namanya. Nah yang kedua, terus rambut dulu. Rambut perempuan tuh jangan sampai keluar. Sampai keluar. Telapak kaki juga jangan sampai kelihatan. Itu rapat. Bila perlu pakai mukenanya yang terusan, yang satu badan langsung kayak nenek zaman dulu gitu. Mukenanya bukan mukena atas bawah, mukena yang terusan. Nah, itu lebih selamat. Terus yang ini kerucut tuh untuk rapat, jadi nggak bakal kegeser-geser. Rapat. Jadi kalau kelihatan begini, ini aurat, batal untuk perempuan sholatnya. Jadi harus hati-hati benar biar tahu, ini udah tahu gitu. Ini kesehatan Pak. Jadi ngerucut gitu. Kan enak kalau bukan benar nggak enak nggak? Enak kalau meninggal tinggal dibungkus dulu. Itu ya, lebih rapi, lebih tertutup kalau perempuan. Telapak kaki awas kebuka. Awas kebuka. Ya lagi sholat bercanda temennya di belakang, ditendang. Ya makmum belakang tendang kepalanya. Masukin lagi kayaknya. Masukin kaki itu, jangan sampai kelihatan sedikit. Harus rapi. Harus tertutup aurat. Laki-laki mah itu yang perlu diperhatikan kain nih. Makanya harus di atas pusar itu aja. Kadang kan kita rokok gitu ya. Tidak boleh kelihatan dari atas atau dari samping. Kalau dari bawah bukan apa-apa. Kali sholatnya di balik, ya kan kelihatan batal sholatnya itu batal. Cakar kucing gitu. Gak apa-apa kalau dari bawah mah, yang penting dari samping, gak kelihatan dari samping atau dari atas gitu ya. Terus kalau orang sujud kakinya gimana? Begini ya. Itu kelihatan jempolnya. Itu dari samping apa dari bawah itu masuknya? Kalau orang sujud itu kan kakinya nepuk. Terus nggak pakai celana. Nggak pakai celana kan? Ada kucing masuk ke dalam gragot. Nggak pakai celana. Nah kan kelihatan tuh dengkulnya dari bawah sarung.
dari samping apa dari bawah? Kata Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, itu dari bawah. Maksudnya bawah. Kita harus benar-benar nutup aurat tuh ya, yang rapi salat mah, yang asal-asalan. Nggak tahu auratnya. Itu auratnya laki dan perempuan yang merdeka. Kalau perempuan budak, amat. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Kalau amat, auratnya itu sama kayak laki-laki, antara pusar dan amat itu budak perempuan. Waktu sholat dia cuma nutupin antara pusar dan dengkul, nggak apa-apa. Kalau budak, tadi waktu ngajar di ibu-ibu ada yang nanya, gimana kalau sholatnya pakai dalaman doang? Yang agak sana bro, agak pakai mukena. Pakai mukena, tapi makan ya kalau pakai mukena bah, ini jadi masalah atau nggak pakai dalaman juga? Nanyanya gitu, gimana kalau perempuan sholat pakai dalaman doang? Ya bingung ya, nggak sah. Ya. Tuh. Kalau amat masih aman, sholatnya kayak laki-laki nggak apa-apa, maksudnya auratnya nggak tertutup, kepalanya nggak tertutup apa. Cuma kalau dimerdekakan atau merdeka, maka harus ditutup segera. Kalau nggak ditutup segera, batal sholat. Jadi ada pertanyaan atau ada tebak-tebakan. Ada orang sholat batalnya itu cuma diteriakin sama orang lain. Orang lain ngomong dia yang batal. Surahnya itu, amat lagi sholat, kata tuannya, anti hurrah, kau merdeka. Kalau nggak ditutup auratnya batal sholatnya. Diteriakin jadi sholatnya batal. Ini di surahnya. Gitu ya. Ada orang sholat pas nengok kanan sholatnya batal, nengok kiri pernikahannya batal. Fikih itu segitu tuh. Bagaimana itu surahnya? Surahnya adalah seorang perempuan yang sholatnya pakai tayamum, pas nengok kanan ada air, batal. Kan tayamum batalnya air. Waduh ada air. Pas nengok kiri, suami yang dulu datang hilang, berapa tahun udah hilang, diputusin sama hakim, suami pertama mati, nikah lagi kan? Boleh, karena udah dipas sama hakim. Boleh, makbul. Udah itu nikah lagi, pas nengok ke kiri suami yang lama datang, maka ketika dia assalamualaikum batal sholatnya, ketika nengok kiri batal pernikahannya. Itu surahnya. Fikih gitu tuh, baik. Ya harus benar-benar tuh aurat seorang amat itu di dalam sholat tuh ya, ngomongnya di dalam sholat antara pusar dan dengkul. Kalau udah dimerdekakan, udah jadi perempuan merdeka, maka seluruh tubuhnya. Siti Fatimah itu Sayyidatuna Fatimah Zahra, tidak ada satupun laki-laki yang bisa melihat wajahnya kecuali mahram. Sampai meninggal. Waktu hidupnya, waktu haji pun gak bisa. Kan haji perempuan gak boleh nutup muka. Waktu haji gak boleh nutup muka. Kalau laki-laki gak boleh nutup. Kalau saya dulu itu pakai penutup muka tapi gak nempel, ditaruhin kayak kayu gitu jadi nutupin. Jadi satu pun gak ada yang melihat. Aja seperti Matu Zahra gitu. Dan istri-istrinya Nabi gak ada. Setelah nikah sama Nabi itu gak ada, terjaga, tertutup aurat. Nah kita ngambak-ngambakan ya, ngambakan kita lah. Terus malu, harus ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajitina binajasatin, syaratnya imam nih, dan menjauhi najis yang tidak dimaaf. Maksudnya menjauhi, gak ada najis di badannya, gak ada darah yang mengalir, gak ada, atau nginjak tai cecek, gak ada. Pokoknya dia bersih. Sama waktu dia di khotib tuh khutbah, itu harus benar-benar tongkatnya gak ada tai ceceknya dipegang. Harus sama syarat yang syarat sholat. Tempat mimbarnya itu gak ada, harus dibersihin dan minggu tuh. Kan dipakainya seminggu sekali doang itu. Benar-benar teliti, takut ada tai cecek apa gimana. Gak ada tai cecek, ternyata khotibnya yang harus benar-benar diteliti. Makanya
makanya di tarim itu khotib itu bawa hayat sendiri dari rumah. Tongkatnya nggak ditaruh, bawa tongkat tapi nggak diinjekin ke tanah, diangkat. Kalau yang nggak paham ngapain buat tongkat diangkat? Karena takut ketika ditaruh di tanah itu najis tanahnya, saking ngejaganya. Terus bawa kain buat apa? Buat naruh di mimbar, takut di mimbar ada najis. Ntar khutbahnya kagak sah, bagaimana kagak sah? Tuh saking apiknya ya, saking orangnya digelar tuh dewek dulu, gitu tuh apik loh. Nggak asal bahasa. Jadi khutbah itu bukan masalah bahasa, ini jebolan ini ya, enggak. Tapi dari mana dia tahu sunnah, adab, rukun, syarat, dia tahu. Itu yang harus dicari mah khotib, bukan yang lulusan ini dan ini, enggak. Syaratnya jadi khotib tahu, rukunnya tahu, ya, rukun khutbahnya tahu, sunnah-sunnahnya tahu, sama adab-adabnya tahu. Itu yang dicari mah. Seperti gitu. Najis ghair ma'fuin anha. Najis itu ada yang dimaaf di air, ada yang dimaaf di sholat, ada yang tidak maaf di air, dimaaf di sholat, ada yang dimaaf di sholat, tidak maaf di air, ada yang tidak dimaaf dua-duanya. Harus tahu tuh najis, jadi harus belajar lagi tentang najis. Ya, ngaji mah begitu tuh. Apa sih belajar najis terkait di sholat nanti? Wajitina bin najis saja ghair ma'fun. Dijauhi najis-najis yang ghair ma'fun. Najis yang tidak dimaafkan. Misalkan di dalam wudu, di dalam air, darah. Darah itu kalau sedikit di sholat dimaafkan. Tapi kalau kena air, udah air jadi bukan najis. Kalau kurang dari 50 ya. Ada najis yang dimaaf, di air dimaaf, di sholat dimaaf. Apa itu? Najis yang ada di kaki lalat. Bani Nuzubab. Lalat menclok di kotoran tai ayam, menclok di air. Kelihatan nggak najis yang di? Enggak, menclok di air. Menclok di kita waktu sholat, ya, atau masuk hidung gitu lalu. Di sholat dimaaf, di air, nanti kita wudhu ada itu atau kita bangkai di air dimaaf, bangkai semut, bangkai lalat dimaaf. Andai kata ada air di ember, ada bangkai mati. Akhirnya bukan bangkai kebo. Lalat gitu ya. Nah, kita wudhu nggak apa-apa karena nggak ada darahnya, nggak ada malah sahih. Tapi kalau di dalam sholat itu tidak dimaaf. Lagi sholat ada semutnya mati, aduh ulang sholatnya. Atau di pecinya ada semut, ada bangkainya, ulang sholat. Habib Abdullah bin Umar Syatir itu ngulang sholat berapa hari ketika di imamahnya nemuin bangkai semut. Baru hati-hati waktu sholat, periksa dulu, kali ngantongin permen, itu banyak semut. Ya, berarti itu masih mending ngantongin rokok, dijauhi semut. Ya. Ya. Harus tahu najis-najis mana yang dimaaf. Yang tidak dimaaf di sholat dan di dalam sholat sama di air apa? Tai kotor, tai kucing, sama tai cecak. Di sholat dari mana, di air dari mana. Basah soalnya. Kalau kering, kalau ada cecak, berak, kering, buang langsung nggak apa-apa. Waktu sholat nih, cara membuangnya jangan begini. Karena kalau begini batal, karena maksudnya membawa najis. Langsung begitu, nggak apa-apa sholat. Nah, kalau di masjid nggak apa-apa, asalkan nanti tidak takut kotor di masjid. Jangan bikin apa ini, digituin ke temennya. Ya. Langsung harus segera. Kalau didiemin, kalau dicium, dijilat lagi. Itu mah batal itu. Itu batal. Jangan didiem kalau ada najis, langsung buang. Cara ngebuangnya gitu tuh. Jangan digini ya. Buang. Tuh. Najisnya yang ghair ma'fuan. Najis juga kebagi, dari sudah dibagi ya. Ada najis yang dimaaf di sholat. Yang dimaaf itu tadi darah yang sedikit yang gak ngalir. Ada lukanya sholat, nempel di kain. Tapi di situ syaratnya nggak maaf. Nggak ngalir darahnya. Tak apa-apa terus saja.
Ghair ma'fu anha yang tidak dimaafkan, nggak ada najis yang tidak dimaafkan itu. Wasadisa asyara, dan yang ke 16 terakhir niatul imamah. Syaratnya niat imam fima tajibu fiha niyatuha. Pada sholat, maksudnya sholat yang wajib di dalamnya emak niyatuha oleh niat imamah. Mana yang wajib niat jadi imam? Wahiyal jumu'atu. Yang wajib niat menjadi imam itu sholat Jumat harus niat imaman lillahi ta'ala. Makmumnya juga harus niat. Makmum wajib, kalau berjamaah harus. Kalau nggak niat makmum nggak usah jadi makmumnya, gitu. Harus niat. Ini niat imamah. Niat imamah seperti sholat Jumat harus niat. Niat imaman itu wajib itu. Jadi syarat. Kalau di dalam sholat 5 waktu, andai kata imam gak niat imaman lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Si makmumnya ngomong makmum sah sholatnya, tapi si imam gak dapat pahala jamaah. Sah sholatnya, tapi hukumnya dia sholat sendiri munfarid. Kalau si makmum dapat pahala karena niatnya bermakmum. Wal mu'adatu, dan sholat i'adah. Sholat i'adah. Ada orang sholat Jumat, sholat Jumatnya barengan atau masjidnya banyak. Sholat Jumatnya gak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang duluan kan yang menang kan? Yang duluan yang menang. Bukan yang duluan salamnya, bukan. Yang duluan takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram Allah Akbar, dia tuh duluan. Bukan yang duluan salamnya, walaupun duluan salam kalau takbirnya yang ini duluan, ini menang. Kalau masjidnya banyak, yang sekarang masih banyak. Tanpa ada darurat, masih bisa bikin lagi masjid, bikin. Nah itu namanya masjid ta'addudul Jumat, bikin Jumat yang banyak di satu kampung, padahal masih nampung, gak ada darurat lagi. Dalam mazhab Syafi'i itu yang benar, yang sah Jumatnya adalah yang pertama. Yang kedua harus diulang zuhur, karena gak sholat Jumat hukumnya, harus diulang. Cara mulanya berjamaah. Nah si imam yang sholat zuhur harus niat imam. Ya, kita jaga-jaga begitu kata Imam Rabi, dikutip oleh Imam Qalyubi dalam kitab Al-Zul Rabi dan Hasyiah Mahali. Kita dianjurkan i'adatul Jumat zuhur, dianjurkan, disunahkan. I'adah itu nanti di kitab Kasyifatus saja dijelasin. Ada yang i'adahnya nggak boleh, ada yang boleh, ada yang dianjurkan, ada yang boleh. Itu ini. Jika kita nggak tahu yang mana yang duluan. Orang kalau udah sholat Jumat nggak boleh sholat zuhur, udah cukup. Tapi kalau nggak sah Jumatnya sholat zuhur. Atau orang ketinggalan, waduh bangunnya udah imam udah rakaat kedua dan udah bangun dari ruku. Bagaimana? Ikut aja niatnya Jumat, sholatnya zuhur nanti. Ini sholat bila nawa bila sholat. Ikut. Kalau dia masih dapat ruku, bisa rakaat aja ngikut dan Jumat dapat. Tapi kalau nggak dapat, udah ngikut niatnya Jumat tapi sholat zuhur gitu. Kita dianjurkan ya ada nih sekarang nih, soalnya banyak Jumatnya tahajud gitu. Dianjurkan ya ada. Itu ya ada Jumat zuhur. Aslinya nggak boleh. Terus kalau kita ya ada zuhur, ba'diyahnya niatnya ba'diyah apa? Zuhur apa Jumat? Zuhur. Ba'diyah zuhur, nggak boleh ba'diyah Jumat. Gitu. Karena syaratnya ngelakuin ba'diyah Jumat itu dia yakin sah Jumatnya. Nah ini kan gak yakin ya, Jumatnya masih ragu menang mana ya. Gitu. Maka ba'diyahnya niatnya ba'diyah zuhur. Wal majmu'atu bil matari, dan sholat jamaah takdim karena hujan. Biasanya sholat jamaah di musola atau di masjid tahu-tahu hujan, jauh lagi tempatnya. Ya udah jamaah takdim, bisa tarik ke maghrib biar gak balik lagi nanti. Bisa begitu. Namanya majmu'ah bil atau. Nah ketika jamaah dengan sebab hujan itu harus niat imamah gitu. Majmu'ah bil matar wal manzuratu jama'atan, dan sholat
sunnah yang dinadari berjamaah. Nadar sholat id berjamaah, maka yang jadi imam harus niat imamah. Kalau id wanahi seperti sholat id, wanahi dan seumpama id, seperti sholat yang dianjurkan berjamaah, sholat khusuf, sholat istisqa, ya itu kan sunnah berjamaah dianjurkan. Andai kata dia nadar berjamaah biar dapat pahalanya wajib jamaah, biar dapat ganjaran wajib, maka ketika sholat dia harus niatnya imamah, gitu ya. Bi an nadar syakhsun, dengan bahwasanya nadar oleh seseorang, ayyusalli dzalika, bahwa dia sholat akan itu dan seumpamanya jamaatan, hanya berjamaah, dia nadar. Summa yusalli imamah, dia jadi imam. Fatajibu niyatul imamati, maka wajib niat imamah. Niat imamah lillahi ta'ala itu wajib, dapat pahala wajib. Di dalam niat setiap yang kita ucap dan diniatkan 10 pahala. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau adaan imamah lillahi ta'ala. Itu setiap lafadznya 10 kebaikan. Walaupun karena sunnah nambahin ini yang sempurnanya. Yang disebut walaupun usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin ma'muman Allah enggak apa-apa. Tapi usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imamah lillahi ta'ala. Itu sunnah, dapat 10 kebaikan setiap lafaz-lafaz yang diucap dan diniatkan. Tuh, jangan disebelain, walaupun begitu doang. Tuh, sudah tuh syarat-syarat imam yang 16 sudah disebutin. Ya. Wala yang bagi, dan tidak pantas, tidak layak, la yaliqu, tegasnya tidak layak lil makmumi, bagi makmum, an yataqaddama 'ala al-imam, bahwa dia mendahului atas imam fi af'alihi, pada perbuatannya, au yusawi, atau membarengi ya si makmum akan imam dalam perbuatan. Makruh hukumnya barengi. Jadi ngeduluin imam, makmum ngeduluin imam, ada kalanya ngeduluin dengan satu rukun, setengah rukun, satu rukun, dua rukun. Kalau ngeduluin setengah rukun ada khilaf. Yang bilang makruh, yang bilang haram. Kalau ngeduluin satu rukun itu jelas nggak boleh. Soalnya ada gitu, makmum ngeduluin, belum rukun dia udah rukun duluan, keburu-buru amat ya. Kalau ngeduluin setengah rukun itu imam belum iktidal, dia udah bangun duluan. Si makmum bangun itu setengah rukun namanya. Kalau udah ini baru rukun. Gitu ya. Kalau ngebarengi bareng makruh, bareng. Diam dulu biar si imam selesai dari rukun baru kita ngelakuin. Kalau rukun tuh kalau si imam udah bungkuk baru kita, jangan ngejar, baru kita. Imam yang tidak udah berdiri tegak kita ya. Imam udah sujud baru kita sujud, jangan ngikutin. Walaupun nggak apa-apa, itu paling sempurna sholat gitu. Ketika sujud imam bangun dan duduk, kita bangun. Sujud lagi baru kita sujud, dan nempelin jidatnya baru kita. Jangan sebelum nempel jangan kejar. Terus waktu imam berdiri dari sujud kedua, jangan dulu kita angkat kepala sebelum imam tegak, baru kita angkat. Itu yang sempurnanya begitu. Yang sempurnanya jangan mendahului. Jadi ada kalanya mendahului setengah rukun, satu rukun itu semuanya bilang haram, haram. Ada nggak boleh. Dulu ada orang nyepelein, orang kalau ngeduluin imam dia dirubah jadi himar. Nabi bilang gitu, orang nyepelein sama sabda Nabi, sama yang diucapin sama Nabi, dia nggak ini percaya gitu, kurang mas ngeduluin dong jadi himar. Pas dia nyoba diangkat, dirubah jadi himar kepalanya. Himar itu keledai, dirubah karena dia nyepelein. Jadi ngeduluin imam tuh, walaupun kita gak dirubah jadi himar, naudzubillah gitu nya sampai, tapi rohaniah kita yang dirubah. Tuh, urusan begini doang, ngaji begini nih biar tahu. Karena kita sholat bukan sama imam, tapi sama aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi
Jadi aturan Rasulullah dilakukan ada. Kalau ngedur ke rukun batal sholat. Kalau nggak ada udzur, ada yang dimuduri kalau tiga rukun nggak apa-apa. Itu ada 7 masalah atau 8 masalahnya, nggak apa-apa. Kita ketinggal, nggak boleh itu kita beda sampai 2 rukun. Kalau 2 rukun udah apa rokok udah. Bal yang bagi ayat lagu an yata'akhkhara anhu, akan tetapi atau bahkan dianjurkan, dituntut seyogianya ayat akhara anhu, bahwa tertinggal si makmum anhu dari imam, harus mengakhir, biarin dulu, biarin aja. Wala yahwi, dan jangan turun ya si makmum lirukui, bagi ruku, illa idan taha, kecuali bila selesai atau bila sampai ay wasolat imamu, sampai oleh imam ila haddir ruku, sampai batasan ruku. Kalau imam udah ruku begini baru makmum ikut gitu. Jangan dikejar gitu. Itu yang pantas, yang bagus. Wala yahwi lisujudi, dan tidak boleh turun si makmum untuk sujud malam tasil jabhatul imami ilal ardi, selagi belum sampai oleh jidatnya imam ke tanah. Kalau belum nempel di tanah jangan dulu kita ikuti, biarin aja sampai dia udah nempel baru kita ikut. Itu yang paling sempurna berjamaah begitu. Wa'lam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.